सब तो पहला जानकारी असी न्यूज़ 18 पंजाब के जरिए दी सी कि 19 तरीक नूं दोपहर 12 बजे मीटिंग होएगी और उही खबर ते मोहर लगी है। जगमोहन ने सानू दस दिता है कि जी 19 तरीक नूं दोपहर 12 बजे ये मीटिंग होएगी। होर किसान आगू ने उन्हां नाल गलबात की कोशिश करांगे। लगातार किसान आगू एक तो बाद एक किसान आगू ने जिहड़े वो बाहर आ रहे हैं, तस्वीरां दे नाल तुहानूं लगातार दिखा रहे हैं कि जिहड़े किसान आगू ने वो बाहर आ रहे हैं। उन्हां नाल गलबात करांगे कि उन्हां दा इस बारे की कहना। तस्वीरां विच तुहानूं देख रहे होणगे हरपाल सिंह बिलारी यूपी के लीडर ने वो बाहर आ रहे हैं। लखोवाल साहब तुहानूं नज़र आ रहे हैं तस्वीरां दे विच, कुलदीप मैमी तुहानूं नज़र आ रहे हैं, भोग सिंह मानसा नज़र आ रहे हैं। लगातार तस्वीरां दे नाल जिद्दां ही किसान आगू बाहर आउंदे ने उन्हां नाल अगली गलबात की जाएगी कि उन्होंने अज की मीटिंग बारे की सोचते हैं, अज की मीटिंग बारे उन्हों का की कहना है। सो लगातार पर सब तो पहली जी जानकारी तुहानूं दित्ती सी उस जानकारी तुहानूं कि 19 तरीक नूं दोपहर 12 बजे मीटिंग होएगी, उस चीज़ ते स्पष्ट तौर पर मोहर लगा दी है। लगातार जगमोहन जी डॉक्टर दर्शनपाल नाल गलबात करने की कोशिश करांगे और लगातार जिस टॉपिक ते चर्चा हुई है उस टॉपिक ते की उन्हों का कहना उसनूं लैके गलबात करांगे। कुछ नहीं रहा, बेसिठा रही बिल्कुल। पहली चर्चा जी आप मंग की कॉमोशेश एक्ट जो दूजे नंबर का वो पहला जो एक्ट 1955 वाला वो बहाल किया जाए, जिहड़ियां सोधां कीतियां वापस लईआं जाण, वो सरकार वो नहीं मन्नी। MSP दे कोशिश की चर्चा करने पर सरकार ने की नहीं, कहते पहले दूजा निबेड़ दीए। और 19 तारीख को 12 बजे 19 तरीक को 12 बजे अगली मीटिंग। 3 कानूनों बारे कोई गल अगे नहीं वधी, MSP बारे भी गल नहीं हुई, बस 3 कानूनों बारे उन्होंने यही सी कि छोटी कमेटी बना लो। असीं कहा भी छोटी कमेटी साडी बनाउण दे विच 50 औकड़ां ने, असीं छोटी कमेटी नहीं बनाई है ना बनाईए। बाकी असीं अपनी मीटिंगां कर रहे हैं तो गलबात 100% विफल बेसिट्टा द्वारा बेसिट्टा साबित हुई। फिर MSP कानून वास्ते जो ट्रैक्टर रैली है उन्हें लेके कोई गलबात हुई नहीं हुई उधर। मंत्रियों के तुहानूं रवैये च भी अज फर्क लग्या क्योंकि बहुत सारिया मीटिंगां हो गई जी। नहीं कोई फर्क नहीं मंत्रियों के रवैये च। मंत्रियों का रवैया जो अज पहला वाला ही है, कभी नरम हो जाता कभी सख्त हो जाता, इदा ही चलता रहता मीटिंग के। सो साफ तौर पर कह रहे कि रवैया उही है, कदे नरम हो जाता कदे सख्त हो जाता। किसान आगू एक तो बाद एक जिहड़े किसान आगू है उन्हां नाल गलबात करते रहांगे, लगातार उन्हां नाल गलबात जारी रखांगे। कुछ होर किसान आगू ने उन्हां नाल गलबात की कोशिश की जाएगी कि उन्हां दा इस चीज़ बारे की सोचना, अज की मीटिंग विचों मुख्य तौर पर की चीज़ सामने निकल के आउंदी है। रवि मैडम नाल गल करांगे, उन्हां दा इस चीज़ बारे की कहना। मीटिंगां दे विच लगातार जांदे रहिंदे ने, मीटिंगां दे विच हिस्सा लैंदे रहिंदे ने। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अगर सहमति बन गई तो की अंदोलन खत्म होएगा? बिल्कुल MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सहमति बन गई ਤਾਂ भी ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ पूरी कमेटी नहीं गल करांगे। हुण 18 तरीक नूं 12 बजे मीटिंग होगी दोबारा। 19 तरीक नूं मीटिंग का जिक्र किया जा रहा है और जरूरी वस्ता एक्ट नूं लैके पीयूष गोयल ने अज ब्रीफ किया, तसल्ली नाल ब्रीफ किया। उन्होंने दस्सिया कि FCI खत्म नहीं होएगी, FCI मजबूत होएगी, इस गल का जिक्र उन्होंने किया। हाँ, वो MSP की जो गल चली तो भी FCI तो ऑब्जेक्शन लगता भी FCI खत्म हो सकती है, पर उन्होंने कहा नहीं FCI नहीं खत्म होगी, इनू सगों असीं अज होर फंडिंग की हुई है MSP सरकार ने। तो पर अपने जिहड़े सैशन गुड्स वाले थे वो तो अपना रक्त पिछे नहीं पैर रख रहे। जथेबंदियां इस गल ते राजी हुई जो खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि अगर MSP ते सहमति बन गई तो फिर अंदोलन खत्म करो। हाँ, 3 कानून ते MSP ते सहमति बन गई फिर कानून खत्म हो सकता नहीं। अगर कली MSP जिहड़ी सहमति बनती है कली तो नहीं जी, 3 कानून मेन साडा हब है। अज ये भी जिक्र होया, खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि तुसी बाहर जाके कहंदे हो कि सरकार अड़ी हुई है, असी तो कई सारे फैसले ले ले लेकिन तुसी अगे नहीं वध रहे। और उन्होंने कहा, खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि तुसी हल दस दो, फिर हल है निकलेगा किवें? नहीं, हल तो दस्सिया होया, पहला 4 तरीक वाली मीटिंग जी क्लीयर कट करता सी भी 3 कानून रिपील कर तो बगैर हल है ही नहीं। तुसी जिहड़े रास्ते अलग-अलग अपना रहे हो वो गलत नहीं। तो हुण एक करनाल का जिक्र होया
ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 900 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੱਖਦੀ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਾਇਕਾਰ ਫੜੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਫਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ? ਨਹੀਂ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ, 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ही इसका हल निकाल लेगी। तो यही है, 19 तारीख में फिर बात कर रहे हैं। हमारे मुद्दे में ही हैं। अभी 2 इशू हैं, 3 कानून और एमएसपी। एमएसपी पे सरकार भागना चाहती है, लेकिन भागना नहीं देना। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 कूद से शुरुआत होगी, और देखते हैं सरकार कहाँ तक जाएगी। सरकार कहती कि एमएसपी के मसले पे आ ही नहीं रही सरकार। हाँ, रपट रही है एमएसपी के मसले पे, उस एमएसपी के मसले पे ही तो जाना। 5 घंटे कैसे इसी पे हाँ, इन्हीं मुद्दों पे ही बात ना और कुछ नहीं। किसी बात की नाराजगी अंदर, किसी बात को लेकर नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कोई बातचीत हुई नहीं, हमें नहीं, कमेटी को नहीं, लेकर के? नहीं, कोई बात नहीं। सर, आज कमेटी के गठन को लेकर के बात हुई है कोई? किसानों की और केंद्र की कमेटी बना लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं बोले केंद्र वाले, पर दूसरे जो किसान लीडर हैं वो बोल रहे हैं कि एक केंद्र की तरफ से कहा गया था कि कमेटी का गठन कर लेते हैं। अनऑफिशियली है वो, तो 2 आदमी बात कर लो, 4 बात कर लो, सारे जत्थेबंदी बात करेगी। उनके भी तो 40 आदमी हुए हैं, सारे बैठ के बात हो जाए। केंद्र की तरफ से बोला गया, आपकी तरफ से कोई नहीं डिसीजन है वो? नहीं, कुछ नहीं। वो तो कमेटी की तो मतलब ये है कि छोटे लोग बैठ के, कम शॉर्ट लोग बैठकर बात कर लो। आज जी, अगला प्लान क्या रहेगा? महत्वपूर्ण बातचीत हुई नहीं, कोई क्या कारण भाई यही है कि कोर्ट में नहीं हम जा रहे, कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जा रहे, और सरकार से ही हम बात करेंगे, उसी से ही कानूनों को वापसी करवाएंगे। अगला प्लान, एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान कोई महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करने की बात? 2 ही बिंदु है, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो। ये इसी बात पे मीटिंग खत्म हुई है, इसी पे खत्म होगी, यही बात है। 50 दिन में यहाँ से शुरू हो रही, यही खत्म हो रही। सर, 19 जनवरी को मीटिंग के मेन मुद्दे क्या क्या रहेंगे? 2 ही मुद्दे रहेंगे, एमएसपी पे कानून और 3 बिल वापसी। लग रहा है कि 26 जनवरी से पहले सरकार मान जाएगी। नहीं मानना है, ऐसे कैसे मान जाएगी सरकार? अभी तो लंबा चलेगी। मार्च करोगे, क्या मार्च को लेकर अंदर सरकार ने कुछ कहा आपसे? नहीं, सरकार ने कुछ नहीं कहा। कुछ आपसे बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं, उस बारे में नहीं। 18 तारीख का नहीं, जो कोर्ट में कोई वो डाल रखा, कोर्ट का आ जाएगा, और हम पुलिस से, उनसे भी, वे भी अधिकारी भी साथ बात करेंगे। जो कार्यक्रम है लगातार, जैसे 18 तारीख को महिला किसान दिवस, सब चलते रहेंगे, सब चलते रहेंगे। जैसे खेत में काम होता है, ऐसे ही आंदोलन में भी, और जो कार्यक्रम सब चलते रहेंगे। 26 तारीख की तैयारी शुरू, और वो तो तैयारी तो है ही पूरी, उसमें बात करेंगे सब। बहुत धन्यवाद। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਪੱਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੱਡੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨਆਈ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ? ਐਨਆਈ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਨਾਟ ਰਿਪੀਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, 40 ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਓਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਮੁੜ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਬੋਤੀ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕੁ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 19 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 19 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? 19 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ 19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਤਦੇ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜੇ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਡੇਟ ਵਧਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਜੋ 6 ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਅਗਲੀ 19 ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਰਮ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਕਾਨਾਬੂਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਤੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤੇ ਬਰੀਫ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FCI ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, FCI ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, FCI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FCI ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਤੀ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ। ਰਾਜਵਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ 19 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ MSP ਤੇ ਵੀ ਤੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ NIA ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਈ, ਤੇ 5 ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 17 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੂਟ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਾਨ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 7-7 8-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ NIA ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਖਰ ਜਾਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ NIA ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ NIA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਟੋਟਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? 4 ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ 100% ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਰ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ सर आज मीटिंग में किन किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ? आज मीटिंगों पर तो तीनों कानूनों पर हुआ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ। तो वो बोल रहे थे 18 तरीक को छोटी कमेटी बना के बात कर लो, 20 को बड़ी कमेटी के साथ हम बात कर लेंगे। पर फिर फैसला होया भी 19 तरीक को सभी लोग बात करेंगे। फिर हमने कहा आप MSP पर बात कर लो। वो लोगों ने MSP पर बात नहीं करनी चाहिए, तो वो कहने नेक्स्ट स्ट्रीट को हम MSP पर भी बात करें। 26 तारीख को जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, आप लोगों को उसको लेकर के भी कोई बात हुई? नहीं, उन्होंने तो वही कहा भी आपने बयान दिया है राज्यपाल साहब ने। चलो शुरू करें। आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में सरकार की ओर से माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, भारत सरकार के अधिकारीगण सभी सम्मिलित हुए और किसान यूनियन के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई।
और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहाँ तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कमेटी सेटअप किया, इस तरह का पैरेलल टॉक्स होने का क्या व्हाट इज द नीड सर? सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। लेकिन किसान चूंकि सरकार से वार्तारत थे और इसलिए आज की तारीख तय थी, तो हम लोगों ने किसान यूनियन को पूछा, उन्होंने कहा हम वार्ता के लिए आना चाहते हैं, तो हमने कहा कि आप जरूर आइए। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। इसलिए भारत सरकार ने किसानों से आज पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं हम चर्चा करना चाहते हैं और आगे भी चर्चा को हम जारी रखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने 29 तारीख दी, हमने उस पर अपनी रजामंदी दी। सर, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि आंदोलन में हमें कुछ अलगाववादी क्या मीटिंग में भी ये बात उठती है कि इस तरह से संगठनों के बीच में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अलगाववादी हैं या जो नहीं चाहते हैं कि कभी बनी रहे, बिगाड़ी जाए या इस्तेमाल किया जाए आंदोलन का? हमारी जानकारी के अनुसार कृषि सुधार बिलों के बारे में 2-3 राज्यों के किसान आंदोलित हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उन किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ किसान यूनियन सरकार के साथ वार्ता में हैं। सरकार उनको किसानों का प्रतिनिधि मानकर ही वार्ता कर रही है, इसके अतिरिक्त हमने और कुछ सोचा नहीं है। एक सड़क पर भी विरोध हो रहा है, राहुल गांधी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, राजभवन तक आज गए थे, कह रहे थे कि सरकार जो है वो किसानों की अनदेखी नहीं कर रही है बल्कि उसे खत्म करने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और
उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। अगर उस मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। सर, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल के सामने जाती है, अपने पक्ष रखने की बात कर रही है, बट फार्मर्स वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे हल निकलेगा? मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान सबने करना चाहिए। सर, आज कुछ किसानों ने ये बात उठाई थी कि केंद्रीय एजेंसियां वहां दबाव डाल रही हैं जो आंदोलन